سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف کا روس کے ساتھ روایتی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ، اور ISPR کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ فریقین کا سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ روسی نائب وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کے کردار کی تعریف کی۔ روسی نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاک افواج کی کوششوں کو سراہا۔ اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں قربتیں، مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں PTI کا ظہرانہ، سربراہ JUI اور PTI رہنماؤں میں ملاقات ہوئی۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ، JUI اور PTI کے درمیان اتحاد سمیت سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں قربتیں، مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں پاکستان تحریک انصاف کا ظہرانہ۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کیسی رہی میٹنگ؟ صحافی نے سوال کیا، کھانا کھانے آئے تھے، کھانا کھا کر چل دیے۔ مولانا فضل الرحمان کا جواب، مزید کہا کہ ہم نے حکومت کا قانونی مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو جو دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ کسی کو مسودہ دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ مسودے کا مطالعہ کیا اور ہمیں یہ کیسی صورتحال میں قابل قبول نہیں لگا۔ کھانا کھانے آئے تھے، کھانا کھا کے چل نہیں سب کیمرے لگے ہیں، آج گفتگو کریں گے؟ گفتگو تو کوئی نہیں ہے سر سلام دعائی کر لیں، میڈیا انتظار ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، آپ کی کردار کی بات ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں ڈسکشن ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا کردار؟ دیکھیے، اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ تو کسی کو پرووائڈ کیا گیا، کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے، تو اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی، کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا۔ یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کر لیتے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے۔ JUI اور PTI پارلیمنٹ کے اندر جو کریں گے مل کر کریں گے۔ پارلیمنٹ کا حق ہے کہ جو بھی قانون سازی لائیں اس پر بحث ہونی چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ جعلی طور پر بنی ہے۔ JUI کے ساتھ مشاورت سے معاملات آگے بڑھائیں گے۔ طے ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترامیم ہوں گی اس پر ہمارا مشترکہ موقف ہوگا۔ ملک میں کوئی امن و امان کی صورتحال وہ بہت تشویشناک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، خاص کر اپوزیشن، ان کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ تھی اور ایک موقف رکھتی تھی۔ پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی لائے اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ڈسکشن ہو۔ اگر آپ چند مخصوص لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں اور اس کے لیے قانون بنائیں اور پرسن اسپیسیفک ہو، اس قانون سازی کو ہم کسی بھی طور پر نہیں مانتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ پارلیمنٹ میں جو ہے نا فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ذاتی طور پر ایک پارلیمنٹ بنی ہے۔ اگر اس ملک کی بلا کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا الیکٹورل ریفارم ہو، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تاکہ صحیح پبلک کے نمائندے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے۔ ناظرین، مولانا کو منانے کی حکومتی کاوشیں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم سے متعلق تفصیلی مشاورت، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت ججز کی عمر سے متعلق تبدیلیاں چاہتی تھی۔ حکومت نے چیف جسٹس کی عمر 3 سال اضافے کے ساتھ 67 سال کرنے کی تجویز دی تھی۔ پیپلز پارٹی نے مجوزہ آئینی ترمیم میں ججز کی عمر کے معاملے پر کوئی بات نہیں کی۔ JUI نے ججز کی موجودہ عمر کی حد 65 سال برقرار رکھنے کی تجویز دی۔ پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کے لیے، دونوں کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے۔ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کرتی۔
सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और खारजा उमूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस और जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। ये सब कयास आराइयाँ हैं। मौलाना फजलुर रहमान मिसाक़ जमहूरियत में दर्ज आईनी अदालत और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक़ हैं। जुज़ियात और तफसीलात समझने के लिए वक्त मांगा है। मुझे यकीन है कि आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान राज़ी हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि JUIF और दीगर तमाम जमातों के ताउन से तरामीम मंजूर हो जाएंगी। तरामीम का बाब ख़त्म नहीं बल्कि आगे बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी इस अमल में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। जज क्या तनख्वाह लेंगे, कब रिटायर होंगे, ये सब फैसले पार्लियामेंट नहीं किए हैं। आइंदा भी सब फैसले वही करेगी जो तमाम इदारों की माँ है। वकला से राबता करके उनकी राय ली जाएगी। बार एसोसिएशन स्टेक होल्डर्स हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आईनी अदालत का मकसद आर्टिकल 184 के तहत सोमोटो के इख्तियारात का तयन करना है। मुजव्वज़ा आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। बहुत सारे मुल्कों में आईनी अदालतें हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी हदूद में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। कानून साजी का ड्राफ्ट जब तक ऐवान में पेश ना हो वो ड्राफ्ट ही होता है। ड्राफ्ट की मंजूरी काबीना देती है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में आया, उसमें कहा गया कि दीगर बहुत सारे ममालिक की तरह यहाँ पे भी आईनी अदालत का क़याम हो, और ये आज का मेन्यू नहीं है, ये पिछले 18 साल से अंडर डिस्कशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पे भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था उसके बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि आप उस पर काम करें और देखें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो कि 18वीं तरमीम में नहीं थे बना सके उस वक्त, बावजूद कि उस वक्त की अदालत जो थे वो बहुत एक्टिव थी। हुकूमती बिल जब तक काबीना में पेश नहीं होता, प्रपोजल्स को जब तक हम ड्राफ्ट की शक्ल में मुरतब करके काबीना में नहीं लेके जाते और काबीना उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं देती और फिर उसको रिफ़र नहीं करती CCLC में, कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस में, और उसके बाद फिर उसकी फॉर्मल अप्रूवल नहीं देती, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पे। प्राइवेट मेंबर बिल आ सकता है। सीनियर वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के होते आईनी अदालत नहीं बन सकती। मर्जी के फैसलों के लिए मुतबादिल अदालत की कोशिश हो रही है। याद रखें कि वकला ऐसा नहीं होने देंगे। आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। कल कन्वेंशन में वकला तहरीक के लाहेअमल का ऐलान होगा। वो लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए इसके होते हुए कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। बड़ी मजमूम कोशिश हो रही है एक मुतबादल कोर्ट लाने की जिसमें ये अपने डाउट भरना चाहते हैं, जिनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। ये भूल जाएं, ये कभी नहीं वकला होने देंगे। स्वाय मंसूर अली शाह जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठा के ना देखे। कल इंशाल्लाह ताला इनकी सरबराही में एक नेशनल कन्वेंशन वकला की होने जा रही है, जिसका मकसद ये सो कॉल्ड आईनी तरामीम को मुस्तरद करना है। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त आबिद जुबैरी और दीगर वकला की जानिब से दायर की गई। मुजव्वज़ा तरामीम बुनियादी आइन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त को बेंच तश्कील के लिए जजेस कमेटी के सामने रखा जाए। दरख्वास्त पे इस्तदा। बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की, जो ये कहती हैं कि गुज़िश्ता 5 साल में यहाँ करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। PTI के दौर में वज़ीर तालीम ने पंजाब में 1 अरब रुपए की करप्शन की। इस करप्शन पर तो PTI के साबिक वज़ीर तालीम पर करप्शन का केस बनना चाहिए। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो सुनकर ओसान खता हो गए। अक्लमंदों के दौर में पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी। पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत थी, जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग मैंने ली तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो PTI का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। मैंने तो इनको कहा है कि उनके ऊपर नैब का केस बनाए, ये छोटी बात नहीं है। जब यहाँ पे बहुत अक्लमंदों की हुकूमत थी तो इंटरेस्ट तो था कोई नहीं, सब पोस्टिंग ट्रांसफर्स पैसे लेके होती थी। होपफुली इंशाअल्लाह ताला थ्रू दिस स्कीम हम एजुकेशन की जो क्वालिटी है, मयार है, उसको
बेहतर करने में कामयाब होंगे। ये अभी आगाज़ है। हम 14,000 स्कूल्स को, पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स को हम आउटसोर्स कर रहे हैं और उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग और ओवरसाइट हमारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल उठा के किसी को दे दिया उसके बाद हम अब आराम से घर बैठ जाएंगे।